Hello, students. Welcome back to the topic human health and diseases. This is the last part. So, here we are going to study about the drugs used to cure mental illness. Of course, the heading is true. Some of the drugs which you studied earlier are used to cure even the mental illness. That is psychological patients ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್ to cure, but if it is used improper it is abusive. Okay, so barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, etc. are used as a medicine to cope with the mental illness like depression, insomnia, etc. But these are usually abused. ಇವೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡ್ರಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಡೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಲೈಕ್ ಅನೆಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Tobacco contains large amount of chemicals including nicotine. You know the tobacco, right? It contains large amount of the chemicals even including nicotine. So coming to the nicotine. Nicotine is an alkaloid that stimulates the adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline into the blood circulation, where both raise blood pressure and increase the heart rate. So nicotine is an alkaloid. Iದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It stimulates the adrenal gland to produce adrenaline and non-adrenaline. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. It is released into the blood circulation, blood stream ಅಲ್ಲಿ, where it raises the blood pressure and increases the heart rate. ಸೊ ನಿಕೋಟಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as adrenaline and non-adrenaline. So this is released into the blood circulation, where that person will have high blood pressure and heart rate will be increased. So this is a side effect of the nicotine. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Tobacco chew ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, oral cavity cancer ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, gastric ulcer, etc. It increases carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of the inbound oxygen, causing oxygen deficiency in blood. So smoking ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Side effects of smoking. It increases the lung cancer, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಫಿಸೆಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Adolescence and drug or alcohol abuse. What is meant by adolescence? Adolescence is both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs of effective participation in society. It is a period and process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes. And attitude change ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, and beliefs for effective participation in the society. They increase their social life. Okay, 12 to 18 years of the age is considered as adolescence period. This period is accompanied by several biological and behavioral changes. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is thus a very vulnerable phase of mental or physiological development of a person. So vulnerable changes, ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ. The first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರ, ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದು ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಒಂದ್ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೇ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Stress or pressures to excel always has made youngsters to try alcohol or drugs. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಪ್ರೆಷರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೂತ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್.
Addiction and dependence. Addiction is a physiological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. This is a definition of addiction. Addict ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅದು ತೊಗೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರೋದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Repeated use of drugs makes the tolerance level of the receptors present in our body to increase. Slowly, the receptors respond only to the higher doses of the drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಈ 10 mg ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ 10 mg ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಟೇಕ್. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಶೇಕಿನೆಸ್, ನಾಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶೇಕಿನೆಸ್ ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾಸಿಯಾ ಒಂಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ. Dependence leads the patient to ignore all the social norms in order to get sufficient funds to get their needs. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಏನೇನು ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಉಡಾಫೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್, isolation from the parents or peers or other children's, depression etc. These are some of the effects. Even stealing, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Those having drugs intravenously are much likely to get AIDS or hepatitis B. Some drugs can be taken even by the injections. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಾಟ್. ಕೈರೋಸಿಸ್ ಇದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೈರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈರೋಸಿಸ್. And in page number 162 of your government textbook you can see some other effects also. Okay, prevention and control of these drugs. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಯರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್